one seminar under the aegis of the Muhammad Bari Abdul Bari Institute of Juridical Science. The topic of the seminar is that opportunity to choose my treatment and enlightenment and a comparative study between scenario in India and United States of America. Amongst us, we have eminent speakers from various fields as well as eminent guests who are here and few more will be joining us very soon. For this seminar, I propose the Secretary of the Maniknagar Welfare Society as well as of the Muhammad Abdul Bari Institute of Juridical Science to preside over the present seminar. I submitted during and category. First of all, we would like to welcome all the students of the Muhammad Abdul Bari Institute of Juridical Science, along with the students of Muhammad Osman Ghori Primary Teachers Training Institute, as well as all the guests, and foremost, we want to welcome Dr. Mahbooba Akhtar, MBBS, MS Research Assistant, University of Virginia, United States of America, and Dr. Jadoo Pal, LLM, PhD, Administrative Officer, Indian Statistical Institute. I would request one of the students, Mamta Hina Thakur, to come up to the stage and to welcome Dr. Mahbooba Akhtar. To come up to the stage and to welcome Dr. Jadoo Kumar Pal. With the seminar, I would like to request the host as well as the guest and everything of this institution, the Secretary of the Maniknagar Welfare Society as well as this institution, to speak something about this seminar. Sir, please. Dr. Mahbooba Akhtar, Dr. Jadoo Pal, and all the teachers of this institution and Muhammad Osman Ghori Teachers Training Institute, and the rest of the visiting team of this spirit with us in this seminar. Always I congratulate from my heartiest ability and faith. It is a red letter day of the history of our institution.
Now, the guest and the speaker of this seminar is, though she is the daughter of the soil, but now she is the citizen of USA and University of Virginia, where she is in working with all the intellectuals of the world famous intellectuals, in very important topics. It is very fortunate matter and matter of dignity to the institution. The chosen topics of the seminar is very needful to us, to the society. Not only that, we should appreciate her presence in this seminar. We know as the society progresses from the very primitive stage where men force to the weak to obey him, to exploit them, then the progressive society, the ongoing society, ongoing thinking of this time, of that time, help or guide to enforce the rule. That rule become the law of the society at that time. As the society is going on, the laws are gradually changing to be fit to give the judgment to the people. Now, as the medical science improved and developed, it is found that all the sector of life, all the sectors of the medical science, all the sectors of the social science, sociology, and everything, the law is interfering. Law is announcing its presence. We know. Not latest, 20 years ago, near about 20 years ago, we heard the concept of surrogate mother. We have the concept of sperm banking. I think this matter should be discussed in Bengali, as all the students cannot realize that. একটু বাংলা এরিয়াটা বলছি, আমরা সেই এরিয়াটা বুঝতে না পারলে অর্থহীন হয়ে যাবে। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আইনের ইনভলভমেন্ট সেই জায়গাগুলোতে হয়ে যাচ্ছে। আমরা দুই দশক আগে দেখেছিলাম সারোগেট মাদার সম্পর্কে। সারোগেট মাদার হয়তো আমাদের অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। সারোগেট মাদার কি? একজন পুরুষ সন্তান চায়, তার স্ত্রী সন্তান ধারণ সক্ষম নয়,
তার সন্তান চাই। তার জন্য কি দরকার? একজন মায়ের দরকার। কোন মহিলা সেই পুরুষের সন্তান ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং ল্যাবরেটরিতে তাকে দিয়ে তাকে কনসিভ করানো হবে এবং কনসিভ করার পরে যতদিন সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে ততদিন তার ভরণ পোষণ দায়িত্ব এবং অর্থের বিনিময়ে কাজটা করলে যে জন্ম দিলেন যে মা সে হচ্ছে সার্ভেন্ট মা। এটা একসময় আইন সিদ্ধ হয়ে গেল, আইনের ভূমিকা সেখানে সক্রিয় হয়ে গেল, কিন্তু তারপরেই আবার দেখা গেল যে হ্যাঁ একজন পারে, তাদের উভয়ের যদি সম্মতি থাকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তারা এই সার্ভেন্ট মাদার হতে পারে। এতে কেউ চুক্তি ভঙ্গ করলে তার আইনে তার বিধান আছে। একটা সময় দেখা গেল এই সার্ভেন্ট মাদার যারা, তার মধ্যে একজন চুক্তি অনুযায়ী তার সন্তান তার সেই পুরুষকে হস্তান্তর করতে হবে, তিনি রাজি হলেন না। আমেরিকার কোর্ট কিন্তু তাকে বাধ্য করতে পারলেন না। কেন পারলেন না? এটা হলো শুধু যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, এটা মানসিক ব্যাপার, হৃদয়ের ব্যাপার, ধমনীর রক্তের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। সুতরাং কোর্ট এখানে বাধ্য করতে পারে না সেই সন্তান দিয়ে দেওয়া। কোর্ট শুধু এইটুকু বলতে পারে চুক্তি মতো যে টাকা নিয়েছিল সেই টাকা সে ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ আবার এখানে এসে দেখা গেল যে সার্ভেন্ট মাদার সবসময় যে চুক্তি না মানে তাহলে তাকে অপরাধী করা যাবে না। এখানে আইন এলো মানে উকিল এলো, অ্যাডভোকেট এলো। স্পাম ব্যাংকিং এর ধারণা, স্পাম ব্যাংকিং কি? কোন মহিলা যদি মনে করে বড় বড় সুপারস্টারদের সন্তান ধারণ করবেন, তিনি সেই ব্যাংকে গিয়ে স্পাম ব্যাংকে গিয়ে, আমরা যদি আজকের দিনে যারা সুপারস্টার, আমরা বড় ফুটবলার, বড় গায়ক, বড় অভিনেতা, বড় বৈজ্ঞানিক, তাদের স্পাম যদি কোনো মহিলা মনে আমার সন্তান সেটা দিয়ে যাবে, ব্যাংকে যদি সেটা পাওয়া যায়, সেটা নিয়ে গিয়ে তিনি কনসিভ করতে পারেন। সুতরাং এইটা পারে কি পারে না এইটা নির্দিষ্ট আইন আবার শেখাবেন। আইনের মানে অ্যাডভোকেটের প্রতিটি ক্ষেত্রে এইভাবে আইন মানুষের সর্বস্তরে প্রবেশ করছে। আর এই ব্যাপারে আমাদের সকলের সচেতন থাকা দরকার। আমরা কতটুকু জানি নিজেদের সবসময় আপডেট রাখার জন্য এই বিষয়ে আজকের যে বিষয় সেই বিষয় নিয়ে দেখা যাচ্ছে, সেই বলা হচ্ছে কি মূল যে বিষয় ডক্টর মেহবুবা আপনাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, তার মূল বিষয় হচ্ছে আমরা যারা অসুস্থ হই ডাক্তারের কাছে যাই, সেই ডাক্তারের কাছে গেলে আমাদের কিছু একটা রাইট আছে, অধিকার আছে। আর অধিকার আছে বলে সেখানে আইন আছে। অধিকার না করা যায়, মানে অধিকার ভঙ্গ হলে আমরা আইনের আশ্রয় নিতে পারি। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে চিকিৎসার গাফিলতির জন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা শাস্তি হয়ে গেছে। চিকিৎসার সঙ্গে আইনের ওতপ্রোত সম্পর্ক এই বিষয়ের উপরে কথা বলবেন, আলোচনা করবেন আজকে যারা বিজ্ঞ বক্তা আছেন, তার সকলে বক্তব্য রাখবেন। এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত নগণ্য, হয়তো বলায় যোগ্যতা বা ক্ষমতা কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও আমাকে কথা বলতেই হলো। মাফ করবেন। আশা করছি এই আজকের আলোচনা আপনারা সবাই আন্তরিকভাবে This is my first opportunity to talk in front of the
nervous as well as I'm really feeling honored. Thank you all for joining this seminar. Basically, I practiced as a general practitioner in Bangladesh almost 10 years, more than 10 years. Then I went to, with my family, we went to United States of America, and I did my master's, as well as I finished all my licensing exam, and working right now in clinical research, memory disorders. I don't know if you have heard about Alzheimer's disease, which we don't have any treatment until now, so we are researching on that. Anyway, but today I'm going to talk that's totally different. It's the basic right as a patient, or what is the usual practice in the United States of America. What kind of things the patient can do or ask and has right, that kind of things. You all can, anyone can ask or interrupt me if you have any questions or raise your hand. What if the patient goes to the doctor? Care system, what happens? Whenever the patient goes to a doctor has complete intention, like always try to make the encounter enjoyable, especially when it's not emergency situation, They get physician first address the patient and greet the patient. Just how are you and what's going on, and address the patient last name. Then they start taking history of the patient. And also not only just medical history, they goes to family history, past medical history, then in medication patient is taking their kind of history, social history, like this smoking or taking alcohol or any kind of drug, that kind of thing, as well as sexual history. And before that, nurses takes the vital signs. Anyone have idea like what is vital signs? Can you raise your hand? What is vital signs? Anyone knows? No? 4 things in the practice that is vital. One is heart rate. One is, I talk about the relation of this, what I'm talking about, all those, although I'm talking just of the medicine stuff, but it has relation, I will come to conclusion, it has relation with these laws and policies. So vitals is heart rate, then respiratory rate. Heart rate is the function of heart, and respiratory rate function of lung, as well as temperature and blood pressure, both those are vitals. This is heart rate, blood pressure, respiratory rate, and temperature, 4 things vitals. It all has a normal range. I'm not going to talk about today what is the normal range, but if you have interest, you can look at all these things. So what is the significance of vitals? If we get any abnormal vitals, that means patient situation is not normal. And depending on the vitals, what is the abnormality, we will figure out if the patient is severe condition or if it's just routine, take care routine and send home, that kind of thing. So I talked about initially before, like present history, past history, family history, medication history, allergies, any kind of food allergy, or any kind of drug allergy, we need to talk with the patient. Social and sexual history, all things we need to take first. And then we go to the physical exam, focused and detailed physical exam. Focused head to toe, all systems have to check. Head, neck, eye, then all the system means cardiovascular system, lung, that is pulmonary system, GI, that is gastroenterology system, endocrine system, nervous system, all systems have to look at the function. What is the function of each system?
have to actively listen to what patient is saying. Active listening, you might know. Do you know anyone what is active listening? That means what patient is saying, you have to respond accordingly. If patient says something sad story, we have to feel I'm sorry to get. Those are active listening. We have to respond accordingly. And engage with the patient throughout the encounter, all the time. From the patient side. And whenever in the encounter, the patient does not ask any patient, then doctor has to ask, do you have any question? Do you have any concern? That's the patient's basic right. And throughout the encounter, always, I already talked about, like, very enjoyable. They try to make the whole encounter whole time. The patient is sitting in front of the doctor, and also very compassionate and very optimistic way doctor deals. I'm just giving one example how optimistic way doctor talks with the patients. One patient is going to have today is visiting, doctor is visiting the patient, and tomorrow the patient is going to have below-knee amputation. That means the patient is losing his leg. Patient losing his leg, but doctor is saying to him, I know you are going to lose tomorrow, you are going to have no longer your leg, but you are going to have a painless new leg tomorrow. Not tomorrow, but after that. So that make the patient laugh. Oh yes, I'm going to get a painless new leg. আমরা তার অল কাইন্ড অফ হিস্ট্রি আমরা নিই, নেওয়ার পরে আমাদের যে নলেজ, মেডিকেল নলেজ আছে, তার থেকে আমরা কিন্তু এক্সাক্ট কোনো ডায়াগনোসিসে আসতে পারি না আনটিল আমরা কিছু ল্যাব টেস্ট এবং ইমেজিং স্টাডি করি। বোঝা যাচ্ছে? So not only one diagnosis, several, at least 3-4. This is called differential diagnosis. That means it could be, if patient comes with chest pain, it could be due to sometimes gastric problem, Sometimes heart problems, sometimes lungs problem. I'm not going to do too much medical terminology, just I'm talking about system. Doctors have to confirm by doing lab test and imaging study. The teaching point at this point, doctor is going to ডাক্তার তখন করবে যতটা ফাইন্ডিংস সে পেলে, symptom what patient is saying, that is called symptom, and what after examining the patient we get, those are called sign. All those get together with the knowledge, then the doctor decides this kind of testing we need to do to confirm the diagnosis. Then patient has the right to refuse it, to accept it or refuse it. At this point, patient বলতে পারে যে আমি টেস্ট করতে চাই না, আমি ইমেজ করতে চাচ্ছি। কিন্তু ডাক্তার তখন বলবে যে তুমি যদি টেস্টগুলো করো তাহলে আমার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমি ডায়াগনোসিস করে আমি ট্রিটমেন্টের প্রসিড করতে পারবো, আর তুমি যদি না করো কনসিকুয়েন্সি হবে তার পাশে। কিন্তু আমি জানছি না আসলে এক্স্যাক্টলি কোন ট্রিটমেন্টটা দেবো, এভাবে এক্সপ্লেন করতে পারে। After diagnosis confirmed, then কি করে পেশেন্ট ডাক্তার তখন চলে আসে ট্রিটমেন্ট অপশন। Always patient doctor has to explain that in United States there is evidence-based, patient-centered treatment. There is a standard. আমি যেমন ইচ্ছা তেমন ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো, এই কন্ডিশনে আমাকে এই ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। এবং সেটা এভিডেন্স বেসড, হোয়াট ইজ মিনস, দ্যাট মিনস বাজারে মার্কেটে একটা মেডিকেশন আসার আগে তারা ট্রায়াল দেয়, ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি স্পন্সর করে এবং ট্রায়াল হয়। ট্রায়াল মানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা হবে কিছু
সাপোজ ডায়াবেটিক পেশেন্টের একটা মেডিকেশন আমরা যদি বের করতে চাই, তাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল নতুন কোনো যেটা আছে সেটা ছাড়া নতুন কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্পন্সর করবে কোনো মেডিকেশন, এবং তখন অ্যাকচুয়ালি কস্ট অল স্টাডি কস্ট তারা বেয়ার করবে, এবং ডাক্তারের কাজ কিংবা এদেরকে বলে ইনভেস্টিগেটর, প্রাইমারি ইনভেস্টিগেটর, তারা ওই মেডিকেশনটা নিয়ে কিছু পেশেন্টের উপর অ্যাপ্লাই করবে বাই টেকিং পেশেন্ট কনসেন্ট। আগে কনসেন্ট নিতে হবে, ইনফর্ম কনসেন্ট যে আমরা এটা করতে চাচ্ছি। তারপরে ওই ওষুধটার কী ইফেক্ট হলো এবং স্ট্যান্ডার্ড যে মেডিকেশনটা আছে কম্পেয়ার করবে, যদি ভালো হয় তাহলে ভালো। এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস, এক্সপেরিমেন্টাল অবশ্যই, এটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি এক্সপেরিমেন্টাল। কিন্তু ফার্স্টে এটা এক্সপেরিমেন্ট করবে এবং সেটা যদি দেখা যায় যে স্ট্যান্ডার্ড যে মেডিকেশনটা আছে তার চেয়ে ভালো কাজ করছে, তাহলে সেটা ভালো করবে। এইভাবে আর কি এভিডেন্স বেসড। তার মানে অলরেডি আমরা এভিডেন্স পেয়েছি যে এটা ভালো কাজ করে, আর তখনই আর কি সেটা এইভাবে হয়। পেশেন্টকে যখন আমি একটা মেডিকেশন দিচ্ছি তখন পেশেন্টকে বলতে হবে, পেশেন্ট এগ্রি হলে ওকে আমি গোইং টু টেক দিস মেডিকেশন, তখন তাকে বলতে হবে এই মেডিকেশনে কী কী সাইড এফেক্ট, কী কী সাইড এফেক্ট তাকে পরিষ্কার করতে হবে, এবং সাইড এফেক্ট কী পরিমাণ পার্সেন্টেজের হয়। কী পরিমাণ পার্সেন্টেজ মিনস লাইক হয়তো 1000-এ জনের হয় 0.020, রাইট? ওই রকম পার্সেন্টেজের 1000 জন পেশেন্টকে দেওয়া হলে দুইজন কিংবা 20 জনের কোনো সাইড এফেক্ট হতে পারে। ম্যাক্সিমামে ভালো এফেক্ট হয়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট আছে, কিন্তু সেটা আমাদের ইনফর্ম করতে হবে। তারপর পেশেন্ট সেটা কন্টিনিউ করবে কিনা সেটা পেশেন্টের ডিসিশন। So every state patient has a right to choose. That's the main point. And doctor's responsibility is to tell them like what is the consequence, what is the advantage, what is the risk, what is the benefit of taking this. আমি এর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে তাদের যে ডাক্তারদের যে একটা পেশেন্টদের রিফিউজ করার যে একটা রাইট আছে সেটা কীভাবে প্র্যাকটিস হয়। আমি জানি না জেহোভা উইটনেস বলে একটা রিলিজিয়াস গ্রুপ আছে, জানা আছে কিনা জানি না, তারা ফলো করে যে কখনোই তারা কোনো মানুষের ব্লাড নেবে না, মরে গেলেও নেবে না। তারা যদি ব্লিডিং হতে হতে মরে যায় কিংবা তাদের একদম নিড যেখানে তাও নেবে না। কিন্তু এটা কি ডাক্তারদের যেটা সেটা ইথিক্যাল অবলিগেশন যে অ্যাট এনি কস্ট আমাকে সবাই, আমি জানি ট্রিটমেন্ট বাঁচাতে হবে পেশেন্টটাকে, তাই না? কিন্তু পেশেন্টের উইশ যে সে নিবে না সে ব্লাড, ডাক্তার জানছেন যে ব্লাড দিলে রোগীটা সেরে যাবে, কিন্তু পেশেন্ট বলছে যে আমার উইশ আমি ব্লাড নিব না। এই সিচুয়েশনে কিন্তু খুবই কমপ্লেক্স সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে, কিন্তু তবুও আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে পেশেন্টের উইশ, তার কথার উপরে কিন্তু করা যাবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে বলা যাবে যদি সে পেশেন্টটা মাইনর হয়, 18 বছরের নিচে, তখন ডাক্তার দিতে পারে। এটা হচ্ছে এক্সেপশন। তাছাড়া মরে যদি যায় ওয়াইটনেস কিন্তু কখনোই ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হবে। Patient himself or herself or the patient party? Patient party also. Of course, পেশেন্ট যদি আনকনশিয়াস থাকে, পেশেন্ট যদি কনসেন্ট দিতে ক্যাপাবিলিটি থাকে, তাহলে পেশেন্টকেই দিয়ে দিতে হবে, কনসেন্ট দিতে হবে। আর যদি পেশেন্ট নট ক্যাপেবল অফ, লাইক আনকনশিয়াস পেশেন্ট কিংবা তার মেমোরি প্রবলেম আছে, সে মেন্টালি প্রবলেম আছে, এই ধরনের পেশেন্টদের তখন তার ফ্যামিলি, এবং এটা আমি পরে আসছি, বাট কোয়ালিটি অফ সার্ভিস বেস্ট, ট্রাই টু। অন্যদিকে ডাক্তারদের আবার পেশেন্ট রিফিউজ করতে পারে, কিন্তু ডাক্তার কখনো কেয়ার দিতে রিফিউজ করতে পারে না। তাকে এনি সিচুয়েশনে তাকে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। একটা সিচুয়েশন যদি পেশেন্ট না করতে চায়, তার আরেকটা ট্রান্সফার করতে পারে আরেকটা ডাক্তারের কাছে, আনটিল আরেকটা ডাক্তার নিতে চায় সে পেশেন্টকে তাকে কন্টিনিউ করতে। They may will, with the help of lawyer, they may will that if I sometimes incapable of making decision, this person is going to, maybe his friend, a brother, a sister, or children can help a decision.
সো সেটা ডিটেল ডকুমেন্ট থাকবে, তখন সে করতে পারে। যদি লিভিং উইল না থাকে তখন নেক্সট হচ্ছে তার স্পাউস, তার ওয়াইফ। Spouse is absent or spouse is not able to, they need children. Children take care of the person, but if several children, then who takes care most, that person is going to take care. Is get the like power to make a decision for him. If there is a dispute among children, if children dispute করে যে আমি করবো আরেকজন বলছে আমি করবো ডিসিশন whatever like healthcare decision, then that's the time we need to make appointment somewhere, or they can choose applying the knowledge that who will be the best among the children that time. Someone suitable or appropriate who is going to make healthcare decision. All the doctors providing compassionate, patient-centered, evidence-based care if something goes wrong, which is unintentional. Physician has to talk about the mistake to the patient, directly talk that I made this mistake. And that is very, very nice and compassionate way, something if doctors make any mistake. That means what mistake they have done and why this kind of unexpected consequence happened. আমি just example দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে stroke, high blood pressure থেকে stroke হয়। stroke হলে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কথা বন্ধ হয়ে যায়, কখনো হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে আবার একটা প্রিকশন হিসাবে তখন কিন্তু রক্ত চলাচল এবং তখন ব্লাড ক্লট বলে একটা জিনিস, সেটা জল দিয়ে পেশেন্টের আরো বেশি প্রবলেম করতে পারে। সেই জন্য প্রিভেন্টিভ মেজার হিসাবে ওই হেপারিন জাতীয় একটা মেডিকেশন দেওয়া হয়, যাতে কিন্তু যদি এই ধরনের মিস্টেক যদি সে করে, আমি একটা দেখেছি কেস, মিস্টেক যদি করে তখন এটা খুব যে সিরিয়াস মিস্টেক না, মানে লাইফ এন্ড ডেথ না, কিন্তু যদি এই ধরনের মিস্টেক করে সে গিয়ে ডিরেক্টলি কথা বলবে। And after talking with the patient and their family resolves. If not, then hospital ethics and legal committee get involved to resolve the issue. Patient or family has the right to sue or ask for compensation from the physician or from the hospital. যদি কথা বলে রিজলভ না হয়, পেশেন্টের রাইট আছে তারা সু করতে পারে physician. So one of my classmates actually he made a mistake in diagnosis. And that has like great consequence. The patient died. And hospital and all doctors has malpractice insurance, so insurance covered that cost. I think hospital and he altogether paid $750,000 for that kind of mistake. And all doctors must have to carry a malpractice insurance, and insurance hospital paid full amount, and he is fortunately able to keep his job. That's the message. আপনি বললেন যে মানে কোনো পেশেন্টের ট্রিটমেন্টটা না নেওয়ার অধিকার থাকবে না, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেমন হয় কোনো পেশেন্ট সে তখন পেশেন্ট, এবার তার যারা গার্জেন থাকে তারাই তার ব্যাপারে সমস্ত ডিসিশনগুলো নেয়, তাকে ব্লাড দেওয়া হবে কিনা, তার অপারেশন করা হবে কিনা, সেগুলো মানে এখানে ডেথ ওয়ার্ডে সই করাই করা সমস্ত কিছু গার্জেনরাই করে। কিন্তু আপনাদের দেশে ওখানে যদি কোনো পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিতে না চায়, তাহলে কি সে ট্রিটমেন্টের অভাবে মারা যায়? সেটা ডিপেন্ড করে তার কি ডায়াগনোসিস, কি অবস্থা, তার যেটা বললাম যে কোমরবিডিটিস দেখো, ওটা ইনক্লুড করছে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং অ্যাক্সিডেন্টে আসছে ডিফারেন্ট জায়গায় ফ্র্যাকচার, তাও ব্লাড ট্রান্সফিউশন নিয়ে সেটা অবশ্যই তো সেখানে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম এবং সেটা সাব ডিভিশনাল হসপিটাল ধরে ডাক্তার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সেখানে গেলাম। আমি দেখলাম যে আমাকে যে ওষুধটা লিখলো সেই ওষুধটা আমি গ্রামে কোনো ডাক্তারের কাছে পাচ্ছি এবং তাতে আমার উপশম হচ্ছে।
ওই একই ওষুধ তুমি পাচ্ছ। আমি যে ওষুধটা খাচ্ছি সেই ওষুধটা দিয়ে দিলাম আমরা ডক্টর। তারপর আমি ডক্টরকে বললাম যে আমি এই ওষুধটা খাচ্ছি বলে আমাকে এটা বাদ দিয়ে আমাকে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো ভালো আমি এটা কি বলতে পারি? এইখানে সিস্টেম সেটা গিয়ে বলবে তোমাদের প্রফেসর, এখানকার সিস্টেমটা এটা বলবে। কিন্তু আমি বলছি যে ওখানে যখন তুমি হিস্ট্রি দিচ্ছ তখন তোমার পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি প্লাস হচ্ছে মেডিকেশন হিস্ট্রি, তুমি কি মেডিকেশন এখন খাচ্ছ তুমি বলার আগেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি বলবে সেটা জিজ্ঞেস করেন করে। সেটাই আর কি একটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ আনার হয়তো চেষ্টা হবে এখানে। এটা একদিনে হয়তো হবে না, কিন্তু ওইটা ওখানকার যে সিস্টেম তুমি তোমাকে বলার আগে তুমি বলার আগে যে আমি এই ওষুধ খাচ্ছি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সেটা ডাক্তারের পার্ট অফ দ্য রেসপন্সিবিলিটি যে কি মেডিকেশন তুমি আছো এখন। কিন্তু মোটামুটি আপনার 3 বছর মোটামুটি 3 বছর থেকে আমি দেখে আসছি এটা কোনো ডক্টরের জিজ্ঞেস করে না, এবং আমিও সেটা বলতে সাহস পাইনি। কারণ আমি বাচ্চা ছেলে, আমি তুই কি বুঝিস সেরকম বলতে পারি, সাহস কিছু বলতে পারি। সেটাই এখন এডুকেশন বোথ পার্টি, পেশেন্টের জানতে হবে কি আমার রাইট, সেটাও আসবে। এখানকার মানুষের কিন্তু এখনো সেটা হয়তো ডেভেলপ হয়নি যে তোমার শরীরের এভরি সিস্টেমের ফাংশন যেটা সেটা কি ঠিক মতো যাচ্ছে না যাচ্ছে না সেটা সম্পর্কে সজাগ আস্তে আস্তে হবে। সেরকম ডাক্তারদেরও আরেকটু কম্প্যাশনেট হতে হবে। প্লাস I don't want to offend anyone, but might be they have to know that what patient is expecting, you have to do that. Right? এই ডাক্তার আমাকে ভর্তি করলেন, যেহেতু তিনি তার ছুটি ঠিক 2 মিনিট আগে ভর্তি করছেন, উনি সই করলেন, উনি নেক্সট আসা পর্যন্ত আমাকে আর দেখলেন না। আমার ভাঙা পায়ের দপ্তর চিৎকার করছি, কোন ডাক্তার কোন সাহায্য। এটা হলো আমাদের দেশের সিস্টেম, আপনার দেশের কি সিস্টেম? আচ্ছা, এভাবে বলে যদি সচরাচর হয় না, তারপরে এখানে যদি হয় তাহলে কমপ্লেন করার অবশ্যই কি আছে। তবে 500 ঘন্টা এরকম হিস্ট্রি নেয়, তবে 4-5 ঘন্টা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে বসে থাকার হিস্ট্রি আছে। কারণ একসাথে অনেকটা রুগী, একজন যদি বিরুদ্ধে থাকে 1 by 1 এক্সাম, তাই না? তো তখন আর কি বসে থাকতে হয়, ওই টাইম পিরিয়ড তবে পেইন ইমার্জেন্সি মেডিকেশন তো বোঝা যাচ্ছে যে পেইন মেডিকেশন প্লাস এক্সরে আপনার মানে ওয়েট করা হচ্ছে, কারণ যেখানে ক্যান্সার সেখানে এক্সরে প্লাস পেইন তো কেউ আমি তো দিচ্ছি বলি, তারপরে আমি তো কথা বলি তখন কি করবে? একটা উনি ভর্তি হচ্ছে, উনি আসবেন না। যেহেতু তার প্রতি রবিবার ওই সোমবারে আসলাম। হাসপাতালে যেখানে ইনপেশেন্ট আছে একজন অন্তরে থাকে, তারপর রবিবার হলে তো একজন অন্তরে থাকে, তাই না? সেটা হওয়া উচিত, হ্যাঁ এখানে হয় না। আপনাদের দেশে কি হয়? না, সেটা তো বললাম যে ওয়েট পিরিয়ড আছে, আর যখন পেশেন্ট ফ্র্যাকচারে পড়েছে অবশ্যই পেশেন্টটা ট্রেনে সাফার হচ্ছে, তাই না? সুতরাং ট্রেন মেডিকেশন সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া তার সাথে এক্সরেটাও আধ ঘন্টা এক্সট্রা আমি করিনি। আর করে নিই, তাহলে যেটা সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের যেটা হয়তো ইয়ে করতে হবে, আমাদের কনসালটেশনের জন্য কল করতে হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, 3 মাস চিকিৎসা করার পরে ডাক্তার বলে অপারেশন করতে হবে, লিখে দেবেন। সেই ফ্র্যাকচারটা এত টাকা হবে খরচ হবে, একটা গরিব মানুষ। আমি বা দেখবেন লোক তার অত টাকা সমর্থন নেই, কিন্তু সেই লোকটি কিন্তু তার অপারেশন না করলেও ভালো হয়ে যাবে। এই যে ওনার সদস্যের দিচ্ছে যে অপারেশন করতে হবে, এই যে ডাক্তারদের টেন্ডেন্সি আমাদের দেশে কিন্তু অকারণে অপারেশন করতে হবে। না, ওখানে সিস্টেমটা ডিফারেন্ট। আপনি যদি
এই ডাক্তার ভাব যে আমাদের এখানে চিকিৎসার কত ক্ষতি করে আপনাদের সেটা ডাক্তার ভাব ডাক্তার যখন আমরা বলছি তখন তো ডাক্তার ভাববো, তাই না? ডাক্তার ভাববো অবশ্যই ভাববো তাহলে আমি যদি ফিল করি অনার্ড, আমি যদি ফিল করি আই এম প্রাউড অফ মাইসেলফ, if I feel confident about myself, that's nothing wrong with that. আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে আমি ডাক্তার সবার থেকে আমি একজন এনভায়রনমেন্ট লোক, আমি একজন এক্সপিরিয়েন্স লোক, আমি একজন মুখাগ্র মানুষ, এই বোধটা কি চিকিৎসা ক্ষেত্রে করতে নয়? প্রতিটাকে আমি যেটা দেখি তারা যদি ভাবে বেশি আমরা ডাক্তার, ততই না চিন্তা করতে পারবে আমাদের দেখতে হবে এবং আমাদের টেক কেয়ার করতে হবে বেশি, আমাদেরকে তাই না? খালি সেলফ কনফিডেন্স দেখতে হবে যে একটা রোগী কেমন চিকিৎসা করতে হবে, চিকিৎসা করতে হবে, আমাদেরকে হিল করতে হবে তাদেরকে। ঠিক করতে হবে। হ্যাঁ, সেটা যত আমরা ডাক্তার নিজেকে ভাবো, খালি ভেবে বসে থাকবো, তারপরে আমাদের চিন্তা করতে হবে what I can do for them. আমার এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাতে এই বোধটাই বেশি, এই বোধটা ইন্ডিয়াতে এই বোধটাই বেশি। যে আমি ডাক্তার, আমি ডাক্তার। এই ডাক্তার আমি এই জন্য আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার এত ত্রুটি এটা আমি মনে করি। আমি কমপ্লিটলি এগ্রি করছি না কিসের জন্য, যে আমার বাবা ডাক্তার, বুঝছেন? আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি, আমি কখনো তাকে অত্যন্ত কম্প্যাশনেট এবং আমি কখনো দেখিনি এবং আমি ওইটাই চিন্তা করি এবং ফলো করার চেষ্টা করি। এখন সবাইকে তো আমি জানি না, সবাই মানে আমি তবে মন্তব্য হ্যাঁ, সেটা এখন আমি তার দেখেছি অনেক অনেক সাইড দিয়েছি, সুতরাং আমি জায়গা পাবো ডাক্তার দেখেছি। না, আমি অফিসে করে এটা আমার প্রশ্ন করা নাই যে আমার দেশে এইভাবে হচ্ছে, আপনার দেশে আমেরিকাতে আচ্ছা, এটা নিয়ে আমার একটা মুখোশ নেই। আমেরিকাতে আমরা যদি কোনো রকম কমপ্লেন থাকে, আপনি কমপ্লেনটা ডিরেক্টলি হসপিটাল অফিসে করতে পারেন। ওখানে সিস্টেম আছে, ওখানে পানিশমেন্ট আছে, ওখানে ফাইন আছে, ইভেন ওদের ইয়ে করে দেয়, লাইসেন্সি করে দেয়, ওদের পানিশমেন্ট যদি কোনো রকম মানি তারা For enlightening তাহলে us কবে চালু করবে? on the topic, where Doctor concluded, I'd like to start from there. উনি যেখানে শেষ করেছেন আমি সেখান থেকেই শুরু করার চেষ্টা করছি। Before that, we'd like to welcome our Subdivisional Officer, Shri Pushpendu Mitra, and I'll request after that student of our institution to welcome Mr. Mitra. Welcome sir, and thank you because your time is very precious and you have devoted this time for us. This was what I thought. আমি এভাবে ভেবেছি। Opportunity to choose my treatment. আমার কি ট্রিটমেন্ট হবে? Medically, legally, I want to touch both the aspects. আমি বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছি টাচ করার, যে আমার ট্রিটমেন্টটা কি হবে সেটা আমি কেন ডিসাইড করব না? Why I will not decide that how I am going to be treated? Why someone else will direct me that this is your treatment? So in this respect, I will discuss the American perspective, which Dr. Rathore has already discussed. And I will try to touch the American Medical Association's Code of Medical Ethics and the concept of informed consent. What is informed consent? I will use this concept. Many of our students, including the first semester students, know the meaning of consent.
সম্মতি কোনো ইনফরমেশনের বেসিসে আমার কোনো কনসেপ্ট, that is patient's right of self decision about treatment. This is a new concept which is emerging. It is not only in US, it is an emerging concept throughout the world. In Consumer Protection Act, as well as in various guidelines by the Supreme Court of India, a patient is a consumer. Consumer মানে ক্রেতা বা কোনো বিষয়ের উপভোক্তা। So a patient is a consumer. I am going into the commercial view of patient and doctor relationship. If you go to a market and if you want to buy a toothpaste, প্রত্যেকটা টুথপেস্টে লেখা থাকে ইনগ্রেডিয়েন্ট কি, সবাই বলে আমরা ভালো। The patient or the person who is going to the market, সে নিজের পছন্দ মতো টুথপেস্টটা সিলেক্ট করে। This is the concept which is emerging throughout the world. American Medical Association এর কোড অফ এথিক্সে বলা আছে অ্যাডভার্টাইজিং ইজ নট বারণ। অ্যাডভার্টাইজ করা, নিজের সম্বন্ধে অ্যাডভার্টাইজিং করা বারণ নেই। বাট ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বা কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কোড অফ এথিক্স বলছে অ্যাডভার্টাইজিং ইজ নট পারমিটেড। Because in India we consider medical service to be a service. It is not a commercial service. This is where I differ.